हमारा। नौनिध तेरे खुट भंडारा। सबको आसा तेरी बैठा, घट घट अंतर तू है बुठा। जैसो डिटा मैं तेहो कहा, तिरस रस आया दिन भेद ले। ज्योति जोत मिली सुख सवाया, जन नानक एक पसारिया जियो। आप विचारे सो परखे हीरा, एक दृष्ट तारे गुरपूरा। बाबा जी अपनी बाणी अंदर किरपा करते हैं। सांझा साहेब बाप हमारा। सांझा साहेब किनू कहा है? गुरु नानक नू। अज कलयुग दे राज विच पहरा है गुरु नानक दा। गुरु नानक देव जी महाराज ने सांझी वालता का नारा लाया। सारी संसार दे सांझे मालक है। सांझा साहेब बाप हमारा, नौनिध तेरे खुट भंडारा। वो सांझे है। बाप का अख्तियार किनू दे दिता? जिन्हें खंडे वाटे का अंमृत छक लिया, गुरु वाला बन गया, ओनू बाप कहण का अख्तियार मिल गया। जिमें पंज प्यारे जदों खंडे वाटे का अंमृत छकाउंदे आ, उदों फिर प्रचार करते हैं बई जे कोई सोनू पुछ लवे सोडा परमार्थी ड्रिस की है, उदों की दसना है? साडा पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वासी आनंदपुर दे माता साहब देवां जी। बाप कहण दा अख्तियार मिल गया ना। सांझा साहेब बाप हमारा, नौनिध तेरे खुट भंडारा। उन्हां कोले इन्ने भंडारे आ, बेअंत भंडारे आ। मिलदे किनू है? जेड़ा उन्हां दा बन जावे, ओनू फिर वो भंडारे भी मिल जाते हैं। नौनिध तेरे खुट भंडारा, सबको आसा तेरी बैठा, घट घट अंतर तू है बूठा। असी किहदी आसा विच बैठे हैं? असी गुरु साहब की आसा विच बैठे हैं। गुरु नानक की आसा विच बैठे हैं, जिहदे कोल बेअंत भंडारे है। वो दाते है। बड़े जीवां दे फुरने हैं, बड़ियां मंगां है। वो किवें पूरीआं हुंदियां? जे असी सच्चे हिरदे नाल, सरदा भावना नाल, सचखंड दा दरगाह दा नक्शा अपने हिरदे विच बसा के असी अरदास करांगे, तां फिर बाबा जी कृपा करदे आ। बिरथी कदे ना हो बई जन की अरदास। वो फिर बिरथी नहीं जाती।
नौनित तेरे खुट भंडारा, सब को आसा तेरी बैठा, घट घट अंतर तू है बुठा। कि जे कोई कहे मैं लुक के कुछ कर लवां, दुनिया तो तां लुक जावेगा, पर रब तो नहीं लुक सकदा। ये तो घट घट के अंतर की जानत है, भले बुरे की पीर पछानत है। ये दाते है, सब कुछ जानते है, जीव दे अंदर दे फुरने भी जानते है। जो कर रहा है, जो करदा, जो करना वो भी जानते है। इन्हां तो कोई लुको नहीं रख सकता। घट घट अंतर तू है बुठा, सब को आसा तेरी बैठा। असी गुरु नानक की आसा विच बैठे हैं। सानू बाबा नंद सिंह जी महाराज ने बड़ा प्रचार किया, संगतां दे विच गुरु ग्रंथ साहब दे नाल जोड़िया, गुरु नानक दे चरनां नाल। गुरु नानक कित्थे है? वो अपने सोहणे आसन ते गुरु ग्रंथ साहब विच विराजमान है। ते वरतदे किहदे राही है? अपने प्यारिਆਂ राही। नानक गुप्त वरतदा, प्रगट संत जना। ते अपने प्यारिਆਂ राही प्रगट है। आप तो वो आनंद विच बैठे है, सब नूं तक रहे है। ते एक दृष्टि नाल तार भी दिंदे है, एक दृष्टि नाल। एक दृष्ट तारे गुर पूरा, पूरे है ना तां तारदे है। इन्हां दी सेवा धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ने अरदासां जोदड़ियां बेनतियां करके भोग लवा के बेनतियां करके महाराज किरपा करो, ये सोडा हुक्म है बई प्रगट गुरां की दे है, सानू दर्शन दिओ। गरीब नवाज गरीबां नूं नवाजो। बाबा जी 8 दिन अरदासां जोदड़ियां करते रहे, तां गुरु नानक देव जी महाराज ने दर्शन दिते, किरपा कीती। तां अज आ जिहड़ा नानक सरव है, ਇਹਦਾ नाम बाबा नंद सिंह जी ने नानक सर रखिया। पहला भमा कच्ची जगह सी, कच्चे भोरे सी, कच्चियां कुलियां सी, पर इन्हां नूं पक्कियां किहने कीता? बाबा ईसर सिंह जी महाराज ने। बाबा जी ये किरपा करते सी, साडा रोजा रखिया वै रोजा, साथों बाद बड़ा कुछ बनूगा, साडा सेवादार बनावेगा। किहदे वल सिहारा सी? बाबा ईसर सिंह जी महाराज वल। बाबा जी ने 5 मंजिला गुरुद्वारा बनाया, सोहना सिउने का गुंबज लवाया, कलश लाए,
ਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਭਜਨਗੜ੍ਹ, ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਸੱਚਖੰਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰਜਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ। ਕਈ ਗੇਰੀ ਰਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਫਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਤਾਸਾ ਪਤੂਸਾ ਖਾ ਲਓ ਕੋਈ, ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੀ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੇ ਘਟਦੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੇ ਘਟਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਨੌਨਿਤ ਤੇਰੇ ਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਸਭ ਕੋ ਆਸਾ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਐ ਬੁੱਠਾ। ਜੈਸੋ ਡਿਠਾ ਤੈਸੋ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਰਸ ਆਇਆ ਜਿਨ ਭੇਦ ਲਿਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਪਸਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪੁਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪੁਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਧੋਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਮਾ ਜਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਲ ਕਿਵੇਂ ਲਹੇਗੀ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਕੜਾਹ ਕੜੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਚਾਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਯਾਰ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਰਾਜੂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸਵੇਰੇ
ਬਈ ਕੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਹੰਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ, ਕਬਰਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਥੱਲੇ ਵਸਾ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਲੰਘਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਤੇ ਪੋਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆ ਰਸੀਆ ਜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਗਰੂ ਸਿਓ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਫ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਸਾ ਲਿਆ, ਟੇਕ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਥੱਲਿਓਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਫਿਰ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਮਾੜੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਆਵੇ, ਹਰੇਕ ਮੂਹਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਣੀ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਕੇਰ ਹੋਣੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2.5 ਘੰਟੇ, ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਰੋਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਅਣਥੱਕ ਰਾਗੀ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਕੇਰ ਸੋ ਹੋਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਗਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਗਤ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਕਲਯੁਗ। ਕਲਯੁਗ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜ਼ ਹੈ
ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਆਰਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਉਹ ਸਾਗਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਗਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਂ ਕੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਲੰਘੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ। ਬਈ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਰੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੇਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਲਈ, ਤੜਕਿਓਂ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਦਿਨ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ। ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੇਘ ਵਰਸੇ ਨਾ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ। ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ। ਬਿਰਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ। ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਕਿਰਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੂਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਕ ਨਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਉਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਵਾਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੜਾਹੇ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਆ,
ਉਧਰੋਂ ਇੱਲ ਆਈ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਚੱਕਿਆ ਉਸ ਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਲ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਮੈਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਦੂਜੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਟੋਏ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਣ ਕੇ ਨਰਾਰਥ ਦਾਮ, ਉਹਦੇ ਦਾਵੜੇ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ-ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਪ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੂਟਾਂ ਭਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚੂੰਬਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸਾਂਭੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਂਭਣਾ। 3 ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਵੇਰ 700 ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ
ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ? ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਦ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਫੋਟੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਗਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਗਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਹੰਗਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਚਨ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਬੰਨੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਬੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੰਨੀ ਸੀ ਪੱਗ ਇੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਵਸਤਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ 2 ਕਛਹਿਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਚੋਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਦਸਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਹਜੇ ਪੱਗ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤ ਸੋਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਡੋਲ ਕੇ, ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ।
ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਉਨੇ ਹੋ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਡੰਡੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇ ਤਵੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਵੇ ਤਵੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਸਮ ਸੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਬੋਹੇ ਥਾ, ਬਿਰਲਾ ਕਿਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ, ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਤਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੇਰਾ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਨਾਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਧਨੌਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਧਨੌਲਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਨੇ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਵੀ ਆਏ ਘਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਮੰਜੇ ਤੇ, 3-4 ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਗਤ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੋਲੀ ਫਿਰ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਤਾਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮਾਈ ਬੋਲ ਪਈ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਗਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੱਸ ਸਗਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਰਾ ਲਾ। ਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ 4 ਗੇਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੜਾ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਜਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਗਾ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਗਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜਦੀਆਂ। ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਧੀ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਉਹ ਜਵੰਦੇ ਵਿਸੜੇ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸੋੜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਚਾਰ ਕਰੈਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਚਾਰ ਉਹ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕਰੈਤਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਕਰੈਤ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਗਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੈਤਾਂ ਇਹ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਗਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਸਦਾ ਜਤੀ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ। ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਕੌਲੇ ਕੱਸਦਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਰੈਤ। ਦੂਜੀ ਕਰੈਤ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰੋਮ ਲੁਹਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਰੈਤ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਲੁਹਾਉਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦਾ ਅਬਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਨੰਨਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮਰਦ ਦੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਟਾਉਨੇ ਆ। ਨਾ ਬਈ, ਇਹ ਰੋਮਾਂ ਦਾ ਅਬਦ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਓਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਮਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੋਮ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ
ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਕੁੱਠਾ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ, ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਜੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉ ਕਾਂਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲਾ। ਸੁਹਾਗਾ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਉਣ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਪੀਤਿਆਂ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣਈ, ਖਸਮ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਾਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੀਕੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਖੁਮਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੀੜੀ ਤਮਾਕੂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਘੋੜਾ ਵੱਟ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੀਜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਮਾਕੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਹੈ ਬਈ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਤੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਕੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜੇਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਮੋਲਕ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਲੱਖੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ 60 ਬਰਾਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਬਾਣੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਪਠਾਨ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾ ਭੇਜਿਆ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਮਰਾਓ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਕਮਰ ਨਾਉ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇੱਧਰ ਆਈ ਵੀ ਸੀ। ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿਓ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਿੰਘੋ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਲਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੰਧ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਰਨ ਕੌਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ, ਲੱਕ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ 10 ਪਠਾਨ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ, 10 ਤੇ 10 ਹੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਕਰੈਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 23 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 11:30 ਵਜੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਆ ਦੂਰ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੇ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੱਖੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੂਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲਾਂਗਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਤੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਗਾਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਗਰਸਰ ਹੈ ਉੱਥੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਲੀਸਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 200
ਉਹ 2 ਕੋਤਰੀਆਂ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਪਾਸੇ ਆਸੇ, ਬਾਕੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਖੜਨ, ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀ। ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੰਦਮੰਦ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਨੌਨਿਧ ਤੇਰੇ ਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਬਈ ਜੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਹਲ ਬੀਜੇ ਉਹੀ ਵੱਢੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਵੱਢੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਫਿਰ ਬਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ 2 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਾਂ 250 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਾਂ 6 ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 80 ਮਾਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀਆਂ 160 ਮਾਲਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਏਕ ਨਜ਼ਰ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਾ ਦਿਓ,
ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਸੋਡੀਐ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਐ ਧਰਮ ਨਾ ਸੋਡੀਐ। ਹਾਂ ਸਾਵਾਸੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।